you, Crazy, for that wonderful testimony. I praise God when I see young people. I learn so much. And sometimes I'm ashamed to stand and preach or bring God's word to younger people, because I know when I was at that age, I was not zealous or on fire for God. సహోదరి యొక్క సాక్ష్యాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు. సహోదరుడు ఎప్పుడైతే యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు దేవుని పట్ల అంత ఆసక్తి ఉన్నట్టుగా నేను చూడలేదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే నేను నాకన్నా చిన్నవారు దేవుని ఆసక్తిగా వెంబడిస్తున్నప్పుడు నేను ఎంతో సిగ్గుపడుతూ ఉంటాను. So you're hearing a word from just a broken vessel and someone who's not worthy. మీరు ఇప్పుడు వింటున్న వర్తమానం ఒక విరగొట్టబడిన పాత్ర నుండి, ఒక అయోగ్యుడైన వ్యక్తి నుండి వింటున్నారు. So let's keep that in mind, and I really thank God for Zoom. దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిద్దాం. ఈ యొక్క జూమ్ మీటింగ్స్ బట్టి దేవునికి ఎంత వందనాలు. Because even while you were singing the song, we can have that feeling like no one. You just sit with your mics muted and you sing. It's such a wonderful thing because there's no performance. ఎందుకు ఈ జూమ్ బట్టి దేవునికి వందనాలంటే పాట పాడే టైంలో మనం కూడా ఇతరులందరూ వారి యొక్క మైక్స్ ని ఆపేసుకొని వాళ్ళు పాట పాడుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ ఇంకా ప్రదర్శించడానికి ఏమీ లేదు. I praise God for Zoom. Even listening to me now, you don't technically have to listen to me. That's the beautiful part. It's entirely just God and you. I love this Zoom thing. You don't have. ఇప్పుడు మీరు వర్తమానం వింటున్నప్పుడు కూడా మీరేదో మీ యొక్క వీడియోస్ ని ఆన్ చేసుకొని ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు వినేది మీకు దేవునికి మధ్య ప్రత్యేకంగా ఉన్న సంగతి. Have to switch on your audio, the video, whatever. It's I give total freedom because I know that it is between you and God. It has nothing to do with me at all. ఎందుకంటే ఈ వర్తమానం వినటం వినకపోవటం అన్నది నాకు సంబంధించిన విషయం కన్నా మీకు దేవునికి ఎక్కువ సంబంధించిన విషయం కాబట్టి ఆ విషయంలో నేను అందరికీ ఎంతో స్వతంత్రాన్ని ఇస్తాను. So moving into today's word, I felt the Lord saying that the origin of anything worth is from me. ఈ వాక్యాన్ని మనం ఏదైనా దేవుని విషయంలో సత్యమైనది కానీ ఏదైనా యోగ్యమైనది కానీ నా దగ్గర ఉంది అంటే, so what Sister Crazy was saying, she tried for victory, but that originated in her own flesh, with all the doctrines or various things, and that can become an idol. We can become Pharisees, and at the start or at the outset, I will tell you what if I were to say it in one line, what I'm going to speak about, I'll tell you now itself, and then if you want, you can switch off after that also. That's fine. సహోదరి సాక్ష్యం పంచుకున్నప్పుడు మొదటిగా తన యొక్క పాపం మీద విజయం అన్నది తను నేర్చుకున్న సిద్ధాంతాల మీద, వాక్యాలు తను నేర్చుకున్న వాటి మీద, దానితో మొదలైనది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను పంచుకోబోయే వాక్యం కూడా అదేంటో మీకు ముందే చెప్తాను. ఆ తర్వాత మీరు కావాలంటే వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. So I'll just tell it to you in one line. So with respect to sacrifice, any sacrifice worthwhile is always and only on the back of the sacrifice that God has already done for us. నేను చెప్పబోయే వర్తమానం ఏంటంటే త్యాగాల గురించింది. మనం ఇచ్చే త్యాగం ఏదైనా మనం దేవునికి ఒక యోగ్యమైనది ఇవ్వగలిగినప్పుడు మనం చేసే త్యాగం ఎప్పుడు కూడా యేసుప్రభు వారు మనకు చేసిన త్యాగాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఉండాలి. Any sacrifice we do in our lives is worth anything only if it is done on the back of the sacrifice that God has already done for us. మన జీవితంలో మనం చేసే ఏ త్యాగమైనా కూడా ముందుగా అది దేవుడు మన కోసం చేసిన త్యాగాన్ని ఆధారం చేసుకొని చేసింది అయితేనే అది యోగ్యమైనదిగా ఉంటుంది. Okay, now I'll go into that is the gist of what I'm going to speak about.
నేను మాట్లాడబోయేది దాని దాని గురించే. When it comes to sacrifice or victory over sin or anything, or the Christian walk moving into Canaan, God is the true originator of anything that's good. పాపం మీద జయం కానివ్వండి, కనాను దేశానికి వెళ్ళటం కానివ్వండి, ఏదైనా కూడా అది దేవునితోనే మొదలవుతుంది. మన ఆహ్, జయకరమైన జీవితం కూడా. Same goes for sacrifice. అదే సంగతి పరిశుద్ధపరచబడటం కూడా దేవుని నుండే మొదలవుతుంది. Which is why the last time I spoke about boasting. And the summary of which is that boasting is excluded. There is nothing about boasting. We only boast in Jesus. గత వారం కూడా గర్వించడం గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మనం గర్వించడానికి ఏమీ లేదు. Only boast in what God has done for us. మనం గర్వించదగింది కేవలం దేవుడు మనకు చేసిన వాటి విషయంలోనే మనం గర్వించగలం. So even in saying something like, yeah, I love God or I love the Lord, it's far better. I remember Brother Zach many years ago said, it's better to say that I'm someone who God loves instead of saying I love God. It may be true, but I remember Brother Zach just gently corrected someone at a conference, maybe I think it's around 15 years ago or something. I remember I was younger then. He said, it's better to say that. ఒక 15 సంవత్సరాల క్రితం సహోదరుడు జాక్ పునెన్ గారు ఒక కాన్ఫరెన్స్‌లో ఒక వ్యక్తిని చాలా మృదువైన విధానంలో కరెక్ట్ చేయటం నేను విన్నాను. అదేంటంటే దేవుని ప్రేమించే విషయంలో నేను దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పే దానికన్నా కూడా దేవుని చేత ప్రేమింపబడుతున్న ఒక వ్యక్తిని నేనని చెప్పటం ఎంతో శ్రేష్టమైనదని. God loves me. You know that దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు. that beautiful song every kid learns, yes, Jesus loves me. And I think that's going to be the start of everything. దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, ఆ సంగతి నాకు తెలుసు అనే పాట ఉన్నది. మనం చేయబోయే ప్రతి దానికి కూడా అదే మొదలై ఉండాలి. If you see in the Old Testament, sacrifice, we go into sacrifice. And this principle applies for victory over sin, the Christian walk, everything. And it applies also to sacrifice, what we're going to see. మనం ఇప్పుడు త్యాగాల కోసం చూస్తున్నాం పాత నిబంధన గ్రంథంలో నుండి. మనం మాట్లాడుకోబోయే విజయకరమైన జీవితం కానివ్వండి, లేకపోతే క్రైస్తవ జీవితం, క్రైస్తవ నడక ఇవన్నీ కూడా ఆ త్యాగాల గురించి ఆధారపడి ఉంటుంది. Sacrifice originated with God himself. త్యాగం అనేది మొట్టమొదటిగా దేవుని నుండే మొదలైంది. This making of man itself is a big sacrifice. He said, you know, in the Trinity, we enjoy so much love. We enjoy so much. Let us give off from ourselves. Let us make man in our image. Even that, making man itself such a sacrifice. ఒక మనిషిని తయారు చేయటం, ఒక మనిషిని సృష్టించడం కూడా అది త్యాగంతోనే కూడినది. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు త్రిత్వంలో ఉన్నప్పుడు వారంతట వారే ఆనందించవచ్చు. కానీ మన ఆనందంలో నుండి లేకపోతే మనలో నుండి ఒక మనిషిని చేద్దాం. అలా మనిషిని చేయటం కూడా త్యాగంతోనే ఉన్నది. He could have just existed for all of eternity without human beings. మానవ జాతి ఏది లేకుండా ఆయనే నిత్యత్వంలో ఒక్కరే ఉండొచ్చు. In himself, he was complete. He doesn't need man. ఆయన చాలా పరిపూర్ణుడిగా ఉన్నారు. ఆయనకి మానవుడే అవసరం లేదు. That itself is a sacrifice. అలా మానవుని చేయటమే ఒక త్యాగం. Then he comes along, and the first sacrifice is when Adam sins. He kills the goat. తర్వాత మొట్టమొదటి ఆదాం పాపం చేసినప్పుడు ఆయన ఒక త్యాగం ఒక గొర్రెపిల్లని వధించడంలో ఆయన త్యాగాన్ని చూస్తాం. And that was a symbol of what Jesus was to be. Again, the sacrifice of God. అది యేసు ప్రభువారు ఏ విధంగా అవ్వబోతున్నారో దానికి గుర్తుగా ఉన్నది. అక్కడ మనం త్యాగాన్ని చూస్తాం. Then we see the sacrifices of man coming in, where we see Cain and Abel. And we see there are some principles of sacrifice. It was completely voluntary. It was driven by love. దేవుని త్యాగాల తర్వాత మనిషి యొక్క త్యాగాలను మనం చూస్తాం. అక్కడ కయీను, హేబేలు అనే ఇద్దరు త్యాగాలు ఉన్నాయి. వారి త్యాగం ఇచ్చుట్లో కూడా కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి. అందులో ఏంటి అంటే స్వచ్ఛందంగా ఇవ్వాలి అనేది. These are the main principles of sacrifice. Love and a voluntary approach to the whole thing. It's never out of compulsion. But after that, వారిచ్చే త్యాగం ఎప్పుడు కూడా
ఒక కష్టమైన దానిగా ఏదో ఎవరో వాళ్ళని తరుముతున్నట్టుగా ఇవ్వకూడదు కానీ, స్వచ్ఛందంగా, ప్రేమపూర్వకంగా ఇవ్వాలన్నది అక్కడున్న సిద్ధాంతం. In the Old Testament, there are a lot of sacrifices. Sacrifice for sin and so many other things, and blood of bulls and calves and so many things we read of. And eventually that in the Old Testament starts to become a bit of a ritual. పాత నిబంధన గ్రంథంలో అనేకమైన బలులున్నాయి. అనేకమైన ఎద్దులను కానివ్వండి, గొర్రెలను కానివ్వండి, వాటి రక్తాల్ని ఇస్తూ బలులర్పించేవారు. ఆ కాలక్రమేణా అవి ఎలా మారాయంటే ఒక ఆచారంగా మారాయి. So as Prezi was saying, that doctrine which originated, it was good, but it ended up in death. సహోదరి పంచుకున్న సాక్ష్యంలో కూడా తను మొదలుపెట్టిన సిద్ధాంతం ఒక ఆఖరికి ఒక ఒక పాపంగా ముగించింది. As Sister Prezi was saying, it ended up actually pushing her more and more. Not only we were not getting victory, we were more looking down on others because of the head knowledge we have. In one sense, we were becoming twice the sons of hell. ఆ సహోదరి విన్న సిద్ధాంతం తనని ఇంకా అధికంగా పాపం చేయనట్లుగా, వేరే వారి మీద తక్కువగా చూసే విధంగా నరకానికి రెండింతలు పాత్రులుగా మనల్ని చేసింది. Because one is we ourselves are not living that way, but we are pretending, or we want to show that we are holy, and then we start looking down on others. ఒక రకంగా చూడాలంటే మనం చెప్పే మాటలు పాటించట్లేదు, కానీ వేరే వారు వాటిని పాటించాలని, లేదా మనం ఏదో వాటిని పాటిస్తున్నామని ఇతరులకు చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. It's a very dangerous path, and అది చాలా ప్రమాదకరమైన మార్గం. This is a problem for all of us young people who grew up and are growing up in CFC or listening to good doctrine. It's very, very important. I grew up in CFC all my life. Now 37 years I've been in CFC. I've listened to these wonderful teachings. But just like Sister Prezi said, in me also, I found, not because of anything else, but because of my own corrupt flesh, that I was also leaning towards judging others, relying on my own self, relying on my self-righteousness, thinking that I can reach God. క్రైస్తవ సహవాస సంఘాల్లో ఎదిగే వారికి ఉన్న ప్రమాదం ఇదే. వారు వేరే వారిని తక్కువ చూపు చూడటం, వారి యొక్క సిద్ధాంతాలను బట్టి వేరే వారిని తక్కువ చూడటం చేస్తారు. అది చాలా ప్రమాదకరమైన మార్గం. నేను కూడా 37 సంవత్సరాలుగా క్రైస్తవ సహవాస సంఘంలో ఉన్నాను. నా జీవితంలో కూడా నేను దాన్ని చూడగలిగాను, అలాంటి నియమం. అదేదో కాకుండా నా సొంత చెడిపోయిన నా రక్త మాంసంలో నుండే అది కలుగుతుంది. You know what is man trying to reach God? ఇక్కడ మనిషి దేవుణ్ణి అందుకోవాలని చూస్తూ ఉన్నాడు. It's the Tower of Babel. అలా ఎప్పుడైతే మనిషి దేవుణ్ణి అందుకోవాలని చూస్తాడో అది బాబేలు యొక్క గోపురంలా ఉంటుంది. Man trying to reach God is a Tower of Babel. So any sacrifice we do thinking, oh, I'm doing this for God, I'm doing that for God, it can become a Tower of Babel. కాబట్టి మనం చేసే ఏ త్యాగమైనా కూడా ఒక బాబేలు గోపురంలాగా అయ్యే ప్రమాదం ఉన్నది. నేను దేవునికి ఇది చేస్తున్నాను, అది చేస్తున్నాను అంటే మనిషి దేవుణ్ణి అందుకోవాలని చేసే ప్రతిదీ కూడా ఒక బాబేలు గోపురంగా ఉంటుంది. But God reaching to man, that's Jesus. కానీ దేవుడే మనిషిని అందుకోవడానికి చూస్తే అది యేసు. Babel is man reaching to God. Right? బాబేలు మనిషి దేవుణ్ణి అందుకోవాలని చూస్తున్నాడు. To achieve his standards. But Jesus is God reaching to man. And even in sacrifice, it has to be God reaching to man and not me trying to do something for Jesus. ఇక్కడ త్యాగం ఇచ్చే విషయంలో కూడా దేవుడే మనిషిని అందుకోవడానికి చూస్తున్నారు. అదే తప్ప మనమేదో దేవుణ్ణి అందుకోవడానికి చేయట్లేదు. Yes, we love Jesus. Yes, praise God for young people and the zeal we have. I want to do something for Jesus. Yes, praise God. అవును, యవన సహోదరి సహోదరులో ఉన్న ఆ యొక్క దేవుని పట్ల ప్రేమను బట్టి దేవునికి ఎంతో వందనాలు. అది చాలా మంచిది. But there has to be the right origin for it. కానీ ఆ ప్రేమకి ఒక సరి అయిన మొదలు ఉండాలి. In 1 Samuel 15 and verse 22. మొదటి సమూయేలు 15:22. We
we find in the Old Testament sacrifices have now started to become a bit of a problem. It's just become a ritual. పాత నిబంధన కాలంలో ఉన్న ఆ బలులన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆచారాలుగా మొదలవటం అది ఒక పెద్ద సమస్యగా తయారైంది. It says, Samuel said, has God much delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. 22వ వచనం, అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకడు గైకొనుట వలన యెహోవా సంతోషించినట్లు ఒకడు దహన బలులను అర్పించడం వలన ఆయన సంతోషించునా? So now we are a bit stuck. So it's as if God doesn't want sacrifice, he wants obedience. మనం ఇక్కడ ఏ విధంగా ఆగిపోయామంటే అసలు త్యాగాలే దేవుడు వద్దనుకుంటున్నాడా? కేవలం ఆయనకి విధేయత చూపించడమే కావాలనుకుంటున్నారా? So we'll try and reconcile the obedience or sacrifice. What does this mean? ఇక్కడున్న బలి అర్పించుట, దానికి విధేయత చూపించుట, ఈ రెండింటి మధ్య సమాధానాన్ని మనం ఏర్పరచడం చూద్దాం. In the Old Testament we find that this sacrifice is becoming a bit of a ritual. పాత నిబంధనలో మనం చూసేది ఏంటంటే ఈ బలులన్నీ కూడా ఒక ఆచారబద్ధంగా అవటం మనం చూస్తాం. So we realize actually it is obedience. And for so many years, 4,000 years, they tried to obey, they tried to sacrifice. It was all a complete failure. 4000 సంవత్సరాల వరకు కూడా వారు విధేయత అని అర్థం చేసుకున్నారు. ఆ విధంగా వారు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి ఓడిపోయిన వారుగా ఉన్నారు. They tried to obey, they couldn't. వారు విధేయత చూపించాలి అని ఎంతో ఆశించారు, కానీ వారు చేయలేకపోయారు. They couldn't. Why is that? See, some people ask why as soon as Adam sinned, Jesus could have come. కొంతమంది అంటారు ఆదాము పాపం చేసిన వెంటనే యేసు ప్రభువు రావచ్చు కదా. Why 4,000 years? ఎందుకు 4000 సంవత్సరాలు? Jesus could have come right then. అప్పుడే యేసు ప్రభు వారు వచ్చి ఉండొచ్చు కదా. And all of that 4,000 years, why? That ఎందుకు ఆ 4000 సంవత్సరాలు? That's our choice. అది మన ఎంపిక. That was man's choice. Man chose, as Prezi was saying, to eat of the tree of good and evil, knowledge of good and evil. సహోదరి ప్రేజీ చెప్తున్నట్టుగా తెలివితేటలు ఇచ్చే వృక్షాన్ని తినడానికి తను ప్రారంభించినట్టు ఇది మనిషి యొక్క ఎంపిక. So it is man saying, telling God, I know how to live. I know how to be good. ఇది ఎలా ఉండిందంటే మనిషి దేవునితో చెప్తున్నాడు, నాకు తెలుసు ఎలా మంచిగా జీవించాలో, ఎలా ముందుకెళ్లాలో నాకు తెలుసు. నాకు తెలుసు. I know good and evil now. So God is like, fine, try it out. 4,000 years I'll give you. మంచి చెడులేంటో నాకు తెలుసు అని మనిషి అన్నప్పుడు దేవుడు సరే ప్రయత్నించు, 4000 సంవత్సరాలు నీకు ఇస్తున్నాను, ప్రయత్నించు అన్నారు. And you need to do this. These are the things you need to do. These are ways to reach me. And then he gives commandments like thou shalt not covet, which is impossible to keep. నువ్వు ప్రయత్నం చేయని దేవుడు నువ్వు నా ఎద్దుకు చేరుకోవాలంటే ఇవి ఆజ్ఞలు, ఇది ధర్మశాస్త్రం, నీవు ఆశించకూడదు, ఇవన్నీ కూడా అసాధ్యమైన ఆజ్ఞలుగా ఉన్నాయి. What does Zach say about the commandment that's impossible to keep? Maybe the others are external, but coveting, who will save us? Paul says, I found all sorts of coveting and desiring for wrong things in me. దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞలన్నిటిలో కూడా ఆశించటం అన్నది చాలా కష్టమైన ఆజ్ఞ. సహోదరుడు జాక్లన్ గారు చెప్పినట్లుగా అది చాలా మిగతావన్నీ కూడా బాహ్యంగా పాటించవచ్చేమో, కానీ ఇది చాలా కష్టంగా ఉండింది. పౌలు కూడా నాలో ఏ మంచి ఉండదు, నేను కోరుకోలేని ఆ పాపాన్ని నేను చేస్తున్నాను అని అంటారు. It's a heart problem. అది హృదయానికి సంబంధించిన సమస్య. But the Lord gave that law. కానీ దేవుడు ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చారు. Okay, you guys, you say you have the knowledge of good and evil, you think you can do it. దేవుడు అంటున్నారు, మీరు అంటున్నారు మీకు మంచి చెడులు తెలుసు కాబట్టి మీరు okay, go for it. 4,000 years. 4000 సంవత్సరాలు ఇస్తున్నాను మీకు, ప్రయత్నం చేయండి. But God is saying to obey is better than sacrifice. After 4,000 years, in the fullness of time, what is that fullness? Where man comes to that 0 point, man has become depraved completely. As Prezi was again saying, you come to that 0 point, you say, I'm nothing, I can't, Lord, I'm not able to, like that man at Bethesda, as Prezi was saying. సహోదరి ప్రేజీ చెప్తున్నట్లుగా బెతెస్దా కొలను దగ్గర ఒక వ్యక్తి ఉన్నట్లే
ప్రభా నేను చేయలేను, నా వల్ల కాదు అని చెప్పే ఒక స్థానం వరకు కాలం సంపూర్ణమైనప్పుడు అంటే ప్రభా నా వల్ల కాదు అని అనే స్థానానికి వచ్చేంత వరకు దేవుడు వేచి చూసారు. You come to that point, Lord, I can't do anything good. I want to sacrifice for you. I ప్రభా నేను నీ కొరకు త్యాగం చేయాలనుకుంటున్నాను, కానీ నేనేం చేయలేకపోతున్నాను. want to do something good for you. నీ కోసం ఏదన్నా మంచి చేయాలనుకుంటున్నాను. Even in that sacrifice, it's full of selfish motives. It's so that I get honor from someone. ఆ త్యాగాల్లో కూడా ఏదో ఒక స్వయానికి సంబంధించిన ఉద్దేశం ఉంది. It's so that someone will say, this brother is such a great man. Or this brother is so humble. Oh, he's so generous. Oh, he's so sacrificial. It's garbage. ఆ త్యాగంలో కూడా ఏదో ఒక సహోదరుడు నన్ను చూసి ఈ సహోదరుడు చాలా దీనుడు, ఈ సహోదరుడు చాలా గొప్పవాడు, ఈ సహోదరుడు చాలా తగ్గించుకొని ఉంటారని ఇదంతా కూడా చాలా చెత్త. It's sad, very sad. We come to that point, Lord, I can't, nothing good dwells in. ఇలా ఒక చెడు ఉద్దేశం కలిగి ఉండటం చాలా విచారకరం. కానీ మనం ప్రభువా నాలో ఏ మంచి నివసించదు అన్న ఒక స్థానానికి రావాలి. And then in the fullness of time, when man had become so depraved, మనిషి పూర్తిగా చెడిపోయిన తర్వాత కాలం సంపూర్తి అయినప్పుడు Jesus came. యేసు వచ్చారు. And that is the true origin of sacrifice. Jesus himself. So there is యేసు చేసినది అదే, అది ఒక త్యాగానికి సరైన మొదలు. no my sacrifice without the sacrifice of Jesus. Let's meditate on that. These are all basic things, but it's very important because I find in my own flesh, after listening to so much about the narrow way and the new and living way, somehow, somewhere, the simple, basic sacrifice of Jesus starts to become blurred. Somewhere it's about my walk, my sacrifice, my walk in the new and living way, my striving to enter the narrow way. It's true, but the origin, the foundation, there is no foundation that can be laid other than that which is already laid, which is Christ. Yes, we go on from there to the next level, but I fear that we who hear so much, we forget that foundation. ఇక్కడ యేసు చేసిన యేసు యొక్క త్యాగం లేకుండా మనమంటూ కొత్తగా చేసే త్యాగం ఏమి లేదు. మనం ఈ యొక్క ఇరుకైన మార్గం లేకపోతే ఈ జీవాన్నిచ్చే మార్గాన్ని కనుగొనటం అనే ఈ యొక్క ఉద్దేశంలో నా యొక్క మార్గం, నా యొక్క ఉద్దేశం నేను సాధించాను అన్నది మన జీవితంలో ప్రవేశిస్తుంది. యేసు యొక్క త్యాగం మొదలు తప్ప ఇంక వేరే త్యాగాలు ఏది లేదు. ఇది చాలా ప్రాథమికమైనది. కానీ క్రైస్తవ జీవితంలో మనం ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ ఏదో ఒక విధంగా యేసు యొక్క త్యాగాన్ని మరిచిపోయి మనం ముందుకు వెళ్తాం. కానీ బైబిల్ చెప్తుంది, అంతకుముందే వేయబడిన పునాది తప్ప వేరే పునాది వేయకూడదు. ఆ పునాది యేసు ప్రభువారు. I'll read a few verses from Hebrews. హెబ్రీ పత్రిక నుండి కొన్ని వాక్యాలు నేను చదువుతాను. Hebrews 10:4-7. It is హెబ్రీ 10:4 నుంచి 7 వచనాలు. ఏలయనగా ఎడ్ల యొక్కయు మేకల యొక్కయు రక్తము పాపములను తీసివేయుట అసాధ్యము. కాబట్టి ఆయన ఈ లోకమందు ప్రవేశించినప్పుడు ఇలాగ చెప్పుచున్నాడు, బలియు అర్పణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమర్చితివి. పూర్ణ హోమములను పాప పరిహార్థ బలులను నీకు ఇష్టమైనవి కావు. అప్పుడు నేను గ్రంథపు చుట్టలో నన్ను గూర్చి రాయబడిన ప్రకారము, దేవా నీ చిత్తం నెరవేర్చుటకు ఇదిగో నేను వచ్చి ఉన్నాను అంటిని. It is impossible. Hebrews 10:4-7. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. ఎడ్ల యొక్కయు మేకల యొక్కయు రక్తం పాపాన్ని తీసివేయుట అనేది అసాధ్యం. హెబ్రీ 10:4. Therefore, when he, that is Jesus, comes, he says, sacrifice and offerings you have not desired, but a body you have prepared for me. కాబట్టి యేసు వచ్చినప్పుడు బలి అర్పణ నువ్వు కోరట్లేదు, నాకు ఒక దేహాన్ని ఇచ్చావు. Understand that the true sacrifice is actually giving our self life to the death. మీకు అర్థమవుతుందా? నిజమైన త్యాగం మన యొక్క స్వీయాన్ని మరణానికి అప్పగించడమే. That is true sacrifice. అది సత్యమైన త్యాగం. Every other sacrifice in other religions also, they go for pilgrimages, they do this and that.
they give a lot of money, even undergo a lot of physical trauma. This is not the gospel. నిజమైన బలి అన్నది మన దేహాన్ని దేవునికి అర్పించడమే. మనం వేరే మతాల్లో గూడా చూస్తాం. వారు తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. చాలా డబ్బులు ఇస్తారు. కొంతమందైతే వారి దేహాన్ని గాయపరుచుకుంటారు. అది సువార్త కాదు. Jesus said there was a body prepared for him. యేసు అన్నారు, నా కొరకు ఒక దేహం అమర్చబడింది. And he said, then I said, behold, I have come. It is written of me to do your will, O God. See, we talk about doing God's will. ఇదిగో దేవా, నేను వచ్చి ఉన్నాను నీ యొక్క చిత్తాన్ని చేయటానికి. మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క చిత్తం చేయాలని ఆలోచిస్తాం. Dear beloved, all our doing of God's will has to be on the foundation that Jesus did the will of God perfectly. మనం దేవుని యొక్క చిత్తం చేయటం అన్నది అంతయు కూడా యేసు ప్రభువారు పరిపూర్ణంగా తండ్రి చిత్తాన్ని చేశాడు అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉండాలి. In our best, we won't be perfectly doing the will of God. మన శ్రేష్టమైన సంగతులలో మనం దేవుని యొక్క సంపూర్ణ చిత్తాన్ని చేయలేము. Let's keep that humility. Lord, it's because you obeyed the Father. I can even think of doing your will. మనల్ని మనం తగ్గించుకుందాం. దేవా, మీరు తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని పరిపూర్ణంగా చేశారు కాబట్టి నేను కనీసం మీ చిత్తం చేయాలని ఆలోచించగలుగుతున్నాను. It's because you perfectly obeyed the Father. ఎందుకంటే ఇది మీ వల్లనే మీరు పూర్తిగా తండ్రికి విధేయత చూపించారు కాబట్టి. And we are in Christ. Because we are in Christ, there is no condemnation. ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసులో ఉన్నాం కాబట్టి, క్రీస్తు యేసులో ఉన్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు. That is faith. అది విశ్వాసం. As he was saying, the righteous shall live by faith, or else we start going into condemnation. సహోదరి చెప్తున్నట్లుగా నీతిమంతుడు విశ్వాసం ద్వారా జీవిస్తాడు. అలా కాకపోతే మనం చాలా నెమ్మదిగా నేరాలోకంలోకి దిగిపోతాం. We start comparing ourselves with other people. మనం వేరే వారితో పోల్చుకోవటం మొదలు పెడతాం. We start looking down on others. మనం వేరే వారిని తక్కువగా చూడటం మొదలు పెడతాం. That starts to become a problem. అది ఒక సమస్యగా మొదలైంది. But if we say there is nothing good in me and whatever I do, it is only because Jesus has already done it. That is మనలో ఎలాంటి మంచి నివాసం ఉండదు. నేను చేసేది ఏదైనా కూడా అంతకుముందే యేసుప్రభు వారు చేశారు అని మనం ఒప్పుకున్నప్పుడు, is the finished work of Christ. It's not just for my past sins, but even for my future doing of the will of God is based on the finished work of Christ and his perfect sacrifice. It is said very clear in Hebrews. యేసు ఇది పూర్తి అయినది. యేసు పూర్తి చేసింది కేవలం మన పాపాలని కడిగివేయటమే కాదు, కానీ భవిష్యత్తులో మనం దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని చేసే విషయంలో కూడా యేసు ప్రభు వారు పూర్తి చేసిన దేవుని యొక్క చిత్తం మీదనే మనం ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని చేస్తాం. Hebrews 10. This is a once for all sacrifice. Hebrews 10:12-14. హెబ్రీ 10:12-14 అందరి కొరకు ఒకేసారి అర్పించబడిన బలి గురించి చూస్తాం. But he, that is Jesus, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God. ఈయనైతే పాపల నిమిత్తమై, ఈయన అంటే యేసు ప్రభు వారు, ఈయనైతే పాపముల నిమిత్తమై సదాకాలం నిలుచు ఒక్క బలిని అర్పించి తండ్రి యొక్క కుడిపార్శ్వం మీద కూర్చొని ఉన్నారు. For all sins, for all time. And then అన్ని పాపముల నిమిత్తమై సదాకాలము. In 14 it says, for by one offering he has perfected for all time those who are being sanctified. 14వ వచనం, ఒక్క అర్పణ చేత ఈయన పరిశుద్ధపరచబడు వారిని సదాకాలము సంపూర్ణులుగా చేసి ఉన్నాడు. This is a paradox. This is something which is difficult to understand perhaps. ఈ యొక్క వాక్య భాగం లేకపోతే ఈ యొక్క సంగతి వేరు ఆలోచనల విధానాలు కలిగి ఉన్న సంగతి అంత సులభంగా అర్థం కాకపోవచ్చు. How can we already be perfect yet being sanctified? ఏ విధంగా మనం అంతకుముందే పరిపూర్ణంగా చేయబడి కానీ ఇప్పుడు మనం పరిశుద్ధపరచబడుతున్నాం? That is faith. Faith is, Lord, yes, I'm trying to do your will, Lord, but I'm
not perfect. అది విశ్వాసం. అవును దేవా! నేను మీ చిత్తాన్ని చేయటానికి పరిపూర్ణమైన చిత్తాన్ని చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. కానీ నేను ఇంకా అక్కడికి చేరుకోలేదు. Jesus is saying, that's okay, I'm perfect. అప్పుడు యేసు అంటారు, పర్వాలేదు నేను పరిపూర్ణుడను. That's why the Christian life is so joyful. అందునిమిత్తమే క్రైస్తవ జీవితం చాలా సంతోషకరమైనది. It doesn't depend on our victories and failures. When we have victory, we are joyful. When we fail, we are very upset, and up and down, up and down, up and down. Dear friends, this sacrifice of Jesus gives us such joy. He is changing us. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, స్నేహితులారా, మన క్రైస్తవ జీవితం ఎంతో ఆనందకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన యొక్క ఆనందం మన విజయాల మీద, మన ఓటముల మీద ఉండదు. మనం ఏదో పైనున్నప్పుడు ఆనందంగా, కిందున్నప్పుడు బాధగా, దాని మీద ఆధారపడి ఉండదు. He is doing, that's his work. He's changing us as we submit to him. As we submit to him, he's changing us. మనం ఆయనకి విధేయత చూపించిన కొలది, మనల్ని మనం ఆయనకు అప్పగించుకున్న కొలది, ఆయన మనల్ని మారుస్తూ ఉన్నారు. Let us be of good cheer. He is changing us. ఆయన మనల్ని మారుస్తున్నారు అని ఎంతో సంతోషంగా ఉందాం. After this, we see that there is no role for any boasting. There's no role for any pride. There's nothing, Lord. It's only your sacrifice. Then we come to the point of our sacrifice, if anything. ఇక్కడ ఈ స్థానం దగ్గర మనం గొప్పలు చెప్పుకోవటానికి కానీ, గర్వించడానికి కానీ ఏం లేదు. ఎందుకంటే ప్రభువా ఇది మీరు చేశారు. ఇదంతా మీ పని. దీని తర్వాత మన యొక్క త్యాగం వస్తుంది. We say, okay. We know the passage in Romans 12. రోమపత్రిక 12వ అధ్యాయంలో ఉన్న వాక్య భాగం మనకు తెలుసు. The known passage. అది బాగా తెలిసిన వాక్య భాగం. 12. రోమ 12. Therefore, Romans 12 verse 1. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is a spiritual service of worship. కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది. Now Romans 12:1, it's very known, but రోమ 12:1 మనకు బాగా తెలిసిన వాక్య భాగం. It starts with therefore. కాబట్టి కానీ అది మొదలయ్యే మాట ఏంటంటే కాబట్టి. So when there is therefore, we need to know why it is therefore. So అక్కడ కాబట్టి అని ఉందంటే ఎందుకు అక్కడ కాబట్టి ఉన్నదో మనం తెలుసుకోవాలి. We'll read a few verses from Romans 11, the chapter that precedes it. And this is a beautiful thing which puts this verse of sacrifice into perspective. ఈ కాబట్టి అన్న వాక్య భాగం ఎందుకు అక్కడ ఉన్నది అని మనం తెలుసుకోవాలంటే దానికంటే ముందుగా ఉన్న 11వ అధ్యాయంలో కొన్ని వాక్యాలు చదువుకుందాం. ఈ యొక్క వాక్యాలు ఈ యొక్క త్యాగం అన్నదాన్ని చాలా చక్కగా చూపిస్తుంది. If you see in Romans 11, I'll read a few verses. Romans 11 verse 18. రోమా 11:18. Do not be arrogant towards the branches, but if you are arrogant, remember it is not you who supports the root, but the root supports you. Yep. నీవు అతిశయించితివా, వేరు నిన్ను భరించుచున్నది గాని నీవు వేరును భరించట్లేదు. Dear beloved brothers and sisters, it is the Lord. It is what he is doing in us. What he did in weak people like Abraham, Isaac and Jacob. Weak, sinful people. We are not better than them. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, జ్ఞాపకం ఉంచుకోనండి, ఇది దేవుడు మనకి చేస్తున్న సంగతి. మన పితరులైన అబ్రహాము, యాకోబు, ఇస్సాకు వారు పాపాత్ములే, చాలా బలహీనులే, కానీ వారి జీవితంలో చేసిన క్రియలు దేవుడే చేశారు. Do we think we are better than them? వారికన్నా మనం శ్రేష్ఠులము అని మనం ఆలోచించుకుంటున్నామా? No. లేదు. No, we're not. We're not better than the fathers of faith, Abraham, Isaac and Jacob. It is the Lord. It is the Lord, always the Lord. It was always being the Lord. మనం ఎప్పుడు కూడా మన పితరులైన అబ్రహాం, యాకోబు, ఇస్సాకుల కంటే మనం ఏదో శ్రేష్ఠులం కాదు. కానీ వారి జీవితాల్లో కార్యాలు చేస్తున్నది దేవుడే. అప్పుడు చేస్తున్నది దేవుడే, ఇప్పటికీ చేస్తున్నది దేవుడే. We know that. Brother Zach has said many times, from God, through God and for God. మనకి సహోదరుడు జాక్ గారు చెప్పిన విధంగా ఎప్పుడు కూడా దేవుని నుండి మొదలవ్వాలి,
దేవుని ద్వారా మొదలవ్వాలి. దేవుని కొరకే ఉండాలి. or to God. God, God, God. ఈ యొక్క వృత్తంలో దేవుడే, దేవుడే, దేవుడే ఉన్నారు. From, through, and for the glory of. నుండి, ద్వారా, కొరకు దేవుడే ఉన్నారక్కడ. This is why there is no boasting, even in sacrifice. అందునిమిత్తమే ఇక్కడ గర్వించడానికి ఏమీ లేదు. అది బలి అర్పించటంలో లేదా త్యాగపూరితంగా ఉండటంలో కూడా. Then it says again in 11, further down, the depth of the riches of God. దానికి కొద్దిగా కిందగా దేవుని యొక్క మహదేశ్వర్యంలో ఉన్న లోతుని మనం చూస్తాం. And it says in verse 35, who has first given to him that it might be paid back to him again? 35వ వచనంలో ముందుగా ఆయనకిచ్చి ప్రతిఫలం పొందగలవాడెవడు? So if we think we're doing any sacrifice for God, దేవుని కొరకు ఏదైనా త్యాగం చేస్తున్నామని మనం ఒకవేళ ఆలోచిస్తూ ఉంటే, okay, maybe we're keeping good testimony among our friends in college, oh yes, or in school or wherever, in a workplace, maybe we have a good testimony, praise God. మనం పనిచేసే స్థలంలో కానివ్వండి, లేకపోతే కళాశాలలో కానివ్వండి, విద్యాశాలలో కానివ్వండి, ఎక్కడైనా కానీ ఒక మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నాం అంటే మంచిదే, దేవునికి స్తోత్రం దాన్ని బట్టి. But this is not something we are paying to God. ఇదేదో మనం దేవునికి మనం చెల్లిస్తున్నది కాదు. This is not any debt we are paying. This is not something we are paying to God. Okay, Lord, here's my. No. Jesus has paid it all. ఇదేదో మనం దేవునికి చెల్లిస్తున్నది కాదు. మనమేం చెల్లించటం లేదు. యేసే అంతా చెల్లించారు. It's a mere thank you. Brother Zach says, my life is just writing thank you. ఇదంతా ఎలా ఉండిందంటే సహోదరుడు జాక్ గారు చెప్పినట్లుగా నా జీవితం అంతా కూడా కేవలం కృతజ్ఞతతో నిండి ఉన్నది. కృతజ్ఞతే నా జీవితం అంతా. Praise the Lord. That's what any of this sacrifice or this life of victory over sin, it's a mere thank you to God. బలులు అర్పించుట లేకపోతే త్యాగం చేయుట ఇవన్నీ కూడా కేవలం దేవునికి కృతజ్ఞతే. So he has done it all. He's done it. That's why the Christian life is so joyful, so free, and there's no role for condemnation. క్రైస్తవ జీవితం అంతా కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఎంతో స్వతంత్రంగా నేరారోపణ లేకుండా ఎందుకుంటుందంటే ఇదంతా కూడా దేవుడే చేశాడు అని మనం తెలుసుకోవటం. It's very clear. Who has first given to him, that is God, that it might be paid back to God again. అందుకే ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ముందుగా ఆయనకిచ్చి, ఆయన అంటే దేవునికిచ్చి ప్రతిఫలం పొందగలవాడెవడు? Then it says in verse 36, which is the preceding verse for Romans 12:1. రోమా 12:1కి ఒక్క వాక్యం ముందే ఉన్నది 36వ వచనం. It says in verse 36, 36వ వచనం. From God and through God and to God are all things, and to God be the glory forever. Amen. ఆయన మూలమునను ఆయన ద్వారాను ఆయన నిమిత్తమును సమస్తమును కలిగి ఉన్నవి, యుగ యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. That's where we see the core of this Christian walk, the sacrifice. Oh, I've given up so much for God. Oh, I'm not doing so much what my friends are enjoying. I'm not enjoying. I'm not living like them. I'm living for God. Yes, but let's hold on. మనం చేసే త్యాగం అన్నిటికి కూడా ఒక మూలమైన సంగతి ఈ యొక్క వాక్య భాగంలోనే ఉన్నది. మనం అనుకుంటాం నేను నా యొక్క స్నేహితులాగా లేను, వారు ఎంతో లోకలు ఆనందిస్తున్నారు, ఆ విధంగా నేను లేను అనుకుంటాం. కానీ ఆగండి. The high tendency to go off into self righteousness. మన స్వనీతి వైపుకు మనం వెళ్ళడానికి ఎంతో త్వరితమైన వైఖరి మనకు ఉంటుంది. Tendency, as Tracy was saying, to despise others. సహోదరి చెప్తున్నట్లుగా వేరే వారిని తృణీకరించటం. High tendency to become a Pharisee. ఒక పరిసయ్యుల్లాగా మనం తయారవడానికి ఎంతో త్వరితమైన వైఖరి మనలో ఉంటుంది. But all that will not be there if we realize the verse which precedes Romans 12 verse 1, which is Romans 11:36. రోమా 12:1కి ముందుగా ఉన్న రోమా 11:36 వాక్య భాగాన్ని మనం తెలుసుకుంటే ఇలా వేరే వారిని తక్కువ చూడటం అనేది మనకు జరగదు. From him and through him and to him are all things. ఆయన మూలములను ఆయన ద్వారాను ఆయన నిమిత్తమును సమస్తమును కలిగి ఉన్నవి. Then we say, okay Lord, here we come. Here I am, small as I am, I can enter this eye of the needle. Dust that I am, I can enter the eye of the needle. కాబట్టి
ఇప్పుడు మనం 12:1కి వచ్చి, అవును ప్రభువా నేనున్నాను. నేను చాలా ధూళి వంటి వాడును. కాబట్టి ఈ యొక్క సూది బెజ్జంలో చాలా తేలిగ్గా దూరగలను. Me and my big head with all my self-righteousness, I cannot enter the eye of the needle. నా యొక్క స్వనీతి అనే ఈ శిఖరం లాంటి పెద్ద తలతో ప్రభువా నేను ఈ సూది బెజ్జంలోనికి ప్రవేశించలేను. I cannot enter into kingdom of God. I cannot enter the narrow way. దేవుని యొక్క రాజ్యంలోనికి కానీ, ఈ యొక్క ఇరుకు మార్గంలో కానీ నేను ప్రవేశించలేను. My self-righteousness, I cannot enter into the eye of the needle. నా స్వనీతి ద్వారా ఈ సూది బెజ్జంలో నేను ప్రవేశించలేను. But if I'm dust, if I'm a worm, if I'm a small dust particle, I can enter through. I can jump through the needle. ఒకవేళ నేను ఒక ధూళి వంటి వాడినైతే, ఆ యొక్క సూది బెజ్జంలో గుండా నేను దూకి వెళ్ళగలను. Have an abundant entry into the kingdom of God. దేవుని యొక్క రాజ్యంలోనికి ఎంతో ఎక్కువ ప్రవేశం కలుగుతుంది. సమృద్ధి అయిన What is ప్రవేశం. that abundant entry? You become more and more small in your own eyes. You become small. We're nothing, Lord. We have an abundant, beautiful, joyful entry into the kingdom of God. Praise the Lord. దేవుని యొక్క రాజ్యంలోనికి ఎంతో సుందరమైన, ఎంతో సమృద్ధి అయిన ప్రవేశం మనకు కావాలంటే, మన దృష్టిలో మనం చాలా చిన్నగా వెళ్తూ ఒక ధూళి వలె మారాలి. Yes. I'm not looking for crowns in heaven. Praise the Lord. Like that. That sort of went well, like, Lord, you've done it all. Here I am, dust that I am. I jump through the eye of the needle. ప్రభువా నేనేదో పరలోక రాజ్యంలో కిరీటాల కోసం చూడట్లేదు. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. చాలా చిన్నగా ఒక ధూళిలాగా ఉండి సూది బెజ్జంలో గుండా దూకి వెళ్ళగలుగుతాను. With zero righteousness. ఒక శూన్యమైన స్వనీతితో. I come only by your righteousness. Christ, you are my righteousness. నేను క్రీస్తు యొక్క నీతి ద్వారా నేను వస్తాను ప్రభువా. క్రీస్తు ప్రభువా మీరే నా యొక్క నీతి. Then we do so much, dear friends. The harvest is plenty. Laborers are few. Now they say, go and work. అలా ఉన్నట్లయితే మనం చాలా ఎక్కువగా దేవుని కొరకు చేయగలం. ఇప్పుడు కోతకాలం ఉన్నది. అనేకమైన పంట పొలాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ పని చేయవారు చాలా కొద్ది మందే ఉన్నారు. Go and work. Go and work. వెళ్ళండి, పని చేయండి, సేవ చేయండి అని. Song of Solomon is there. First, the bridegroom and the bride spend a lot of time together. పరమ గీతాల్లో మనం చూస్తాం. సొలొమోను ఏమంటారంటే, మొట్టమొదట వధువు వరుడు వారిద్దరే వ్యక్తిగతంగా చాలా ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతారు. Then says, okay, now you go into my fields and work. There's a love relationship with the Lord. They're sitting at his feet. And then అలా ఒకరికొకరు ఎక్కువ సంబంధం కలిగి ఉన్న తర్వాత, ఇప్పుడు నా యొక్క ఈ పొలంలోనికి వెళ్లి పని చేయండి అంటారు. దేవునితో మనకి ప్రేమపూర్వకమైన సంబంధం ఎంతో ఉంటుంది మొదట్లో. Of course, there's a lot of work to be done, sacrifices to be made, non-living for self, death to self, entering Canaan's land, victory over sin, sacrifices. Praise the Lord. It's all there. అక్కడ ఆ యొక్క పొలంలో చాలా ఉంటాయి, త్యాగాలు ఉంటాయి, కనాను దేశంలోకి ప్రవేశించడం ఉంటాయి, స్వీయానికి చచ్చిపోవటం, అలా చాలా ఉంటాయి. It's all from the Lord himself. అవన్నీ కూడా దేవుని నుండే వచ్చాయి మనకి. Let me move on to this sacrifice. Just a small word caution. We see in Genesis 15. This is a small word of caution. As we see, ఇక్కడ ఆదికాండంలో ఒక చిన్న హెచ్చరిక మాట ఉన్నది. లేకపోతే చిన్న మనం జాగ్రత్త పడాల్సిన మాట ఒకటి ఉన్నది. అది చూద్దాం. Okay, Lord, thank you, Lord. You are everything. Lord, I want to do because I feel like you have asked me to do something, Lord. I love you, Lord. You've loved me, Lord. I would like to do something. Yes, great. Yes. సరే ప్రభువా, మీరే అంతా చేశారు, అంతా మీతోనే మొదలవుతుంది ప్రభువా. మీరు నన్ను ఒక సంగతి చేయమన్నారు, నేను చేస్తాను ప్రభువా. నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి చేస్తాను. సరే, అదంతా బానే ఉంది. There's a word of caution. కానీ ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త పడాల్సిన ఒక మాట ఉన్నది. Genesis 15, we see Abraham also offering a sacrifice to God. అబ్రహాము 15వ అధ్యాయంలో దేవునికి ఒక బలి అర్పించడం చూస్తాం. ఆదికాండం 15వ అధ్యాయం. Genesis 15. ఆదికాండం 15వ అధ్యాయం. Genesis 15, he offers a sacrifice and he's waiting. He's offering, so that you can go back and read it. It's beautiful. There's so much there about sacrifice to learn. ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో ఆదికాండం 15వ అధ్యాయంలో మనం నేర్చుకోవడానికి సుందరమైన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. మీరు తర్వాత దాన్ని ధ్యానించవచ్చు. But there's a beautiful thing. He cuts up the
lamb and the calf and all that. He's waiting there. But ఇక్కడ అబ్రహాము ఆ యొక్క ఎద్దుని వధించి ఆ యొక్క బలిపీఠం మీద పెట్టి అక్కడ వేచి ఉండటం మనం చూస్తాం. God doesn't come straight away. కానీ దేవుడు ఒకేసారి వచ్చేయలేదు అక్కడికి. What happens is, it says there, the Lord said, you make these, you cut them, and you do in verse 10, and you lay them, and he kept all the sacrifice ready for God. But 10వ వచనంలో అతడు అవన్నీ తీసుకొని వాటిని నడముకు ఖండించి దేని ఖండమును దాని ఖండమునకు ఎదురుగా ఉంచెను. God is not coming. What happens is in 11. కానీ దేవుడు అక్కడికి ఇంకా రాలేదు. కానీ 11వ వచనంలో ఏం జరిగిందో చూద్దాం. The birds of prey come down upon the carcasses. ఆ కళేబరముల మీద గద్దలు ఆకాశ పక్షులు వచ్చి వాటి మీద వాలాయి. And Abraham drove them away. అబ్రహాము వాటిని తోలివేసెను. It's a small verse. ఇది చాలా చిన్న వాక్య భాగం. There's a lot of meaning for our lives. When we are surrendered, Genesis 15 verse 11. When we are surrendered and we say, Lord, all for Jesus, all I am and ever hope to be. ఇక్కడ ఇది చాలా చిన్న వాక్య భాగం 11వ వచనం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం అంతా నా జీవితం అంతా దేవునికే, నేను దేవునికి అప్పగించుకున్నాను అని మనం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు, all for Jesus, I surrender all. Yes, we may actually mean that. Praise God. నా సమస్తాన్ని దేవునికి అప్పగించుకున్నాను. అవును, మీరు చెప్పే ఆ మాట కానివ్వండి, మీరు పాడే పాట కానివ్వండి, అదంతా సత్యమే. దేవునికి స్తోత్రం. For such zeal, I praise God. But even in that, what happens is, I've seen this in my own life. Lord, something comes, some birds of prey come and try to eat off that sacrifice. కానీ ఈ సంగతిలో కూడా కొన్నిసార్లు ఆకాశ పక్షులు ఆ యొక్క బలి మీదకు వచ్చి వాటిని తినివేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. Before the Lord comes, the Lord will come, but sometimes the devil comes before that. Just like, ఖచ్చితంగా దేవుడు అయితే అక్కడికి వస్తారు, కానీ దేవుడు రావడానికి ముందే అపవాది అక్కడికి వస్తాడు. like in the garden, there was Brother Augustine, brother, I think you have the meeting, no? Yeah, brother, but problem లేదు brother. 4 minutes, no problem. Okay, brother, please continue. Yeah, thank you, brother. They could have gone, but before that the devil comes. So what are these birds of prey? I think this is, దేవుడు రావడానికి ముందుగానే ఈ యొక్క పక్షుల వలె వచ్చిన అపవాది అంటే ఏంటి, ఏ సంగతులు దేవుని కంటే ముందుగా వచ్చి ఈ యొక్క బలిని తినివేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. something we can meditate on. Each of us may have different birds of prey, but I've written down a few. Our work, ఇలా బలి మీద ముందుగానే వచ్చి తినివేయడానికి ప్రయత్నం చేసే చాలా ఉండొచ్చు, కానీ కొన్ని సంగతులను నేను ఇక్కడ చెప్తాను. తర్వాత మిగతా మీరు ధ్యానం చేయవచ్చు. our work can become something that's obsessive and taking a lot of our time. The approval of men, approval of other Christians. మన యొక్క పని చేయటం అన్నది మనకి అదే ధ్యాసగా ఆ పని మీదే మనం పూర్తి మనసు పెట్టి ఎల్లప్పుడూ దాన్నే చేస్తూ ఉండటం అన్నది మనకి ఆ విధంగా అవ్వచ్చు. అదే కాకుండా మనుషుల యొక్క మెప్పు లేదా వారి యొక్క ఆమోద ముద్ర మనకి ఆ విధంగా అవ్వచ్చు. Approval of well-meaning people, advice of people. So many things can cloud our judgment, blur what God is trying to tell us. దేవుని యొక్క మనిషి యొక్క ఆమోద ముద్ర లేకపోతే మనిషి యొక్క సలహాలు ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క జీవితంలోనికి వచ్చి దేవుడు ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో ఆ సంగతి మనకు తెలియకుండా చాలా బోధనగా మన ముందు ఏం కనిపించకుండా చేస్తాయి. That still small voice is telling us something, but there's a lot of other voices coming. Worldly voices telling us, this is what you need to do. This is what you need to do. మన చుట్టూ అనేకమైన స్వరాలు వచ్చి మీరు చేయవలసింది ఇదే, మీరు నడవలసిన మార్గం ఇదే అని చెప్తూ ఉంటాయి. Discouragement, that can bring us down. Secret sins, నిరుత్సాహం, అది మనల్ని ఎంతో కిందకి తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది. అదే కాకుండా రహస్య పాపాలు, that can eat on our sacrifice. Things we're not willing to fully let go of. Secret sins, కొన్ని రహస్యమైన పాపాలు, కొన్ని సంగతులు మనం అంతగా వదిలివేయం, అవే మన యొక్క బలిని తినివేయడానికి రావచ్చు. laziness,
బద్ధకం. Finally, some good causes. See, the world is full of good causes. ఇవన్నీ కాకుండా కొన్ని మంచి కారణాలుంటాయి. ఈ లోకమంతా కూడా చాలా మంచి కారణాలతో నిండి I've just ఉంది. listed out a few. Actually, it needs meditation on each causes. Oh, do this. This is a great thing to do. Why don't you go and help those people? Why don't you give your money there? Why don't you do this? Why don't you do that? A lot of good things to do. But లోకమంతా కూడా చాలా మంచి కార్యాలతో ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుందంటే, నువ్వెందుకు అక్కడికెళ్ళి డబ్బులు ఇవ్వకూడదు? నువ్వెందుకు అక్కడికెళ్ళి ఈ మంచి కార్యం చేయకూడదు? అలాంటి సంగతులన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మీరు ధ్యానం చేయవలసిన సంగతులు. like Mary, you say, Lord, I want to sit at your feet. You tell me what I'm supposed to do, Lord. If it means merely talk to one person, encourage one person today, and that's all you have for me today, Lord, that's fine. I don't want to do any so-called sacrifices in my flesh. అలా కాకుండా మరియలాగా ప్రభువా నాకేమొద్దు ప్రభువా, నేను మాత్రం మీరు చెప్పిందే చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఒకవేళ మీరు నన్ను ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడి, ఆ ఒక వ్యక్తిని ప్రోత్సాహపరచాలని మీరు కోరుకుంటే, అది మాత్రమే నాకు చాలు ప్రభువా. అదే నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క త్యాగాలు, అందరూ చెప్పే విషయాలు నాకేం వద్దు ప్రభువా. Finally, dear friends, all of this sacrifice, what is it for? Every sacrifice, if you see the Old Testament, starting from Noah, when Noah came out of the ark and he sacrificed a few animals, it said, God smelt the soothing aroma. పాత నిబంధనలో మనం త్యాగాలన్నిటిని చూస్తూ ఉంటే మన యొక్క త్యాగాలన్నిటికి కూడా ముందు దేవుడే ప్రధానంగా ఉండాలి. ఆయనతోనే మొదలవ్వాలి. కానీ పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఒకసారి చూస్తే ఎప్పుడైతే నోవాహు బలి అర్పించాడో అది ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే అర్పణగా ఉంది. Soothing aroma, a beautiful smell. I mean, now I love the smell of cooking meat. So barbecued meat is fantastic. నాకైతే మీట్ ని వండటం ఆ వాసన నాకు ఎంతో బాగుంటుంది. అదే కాకుండా ఈ బొగ్గుల మీద కాల్చే మీట్ అంటే నాకు మంచి స్మెల్ వస్తుంది, బాగుంటది. So I don't know what God is saying about soothing aroma, but కానీ ఇక్కడ దేవుడు చెప్పే ఆ ఉపశమనం ఇచ్చే సువాసన అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు. I mean, it's a beautiful smell. దాని అర్థం ఇది చాలా సుందరమైన ఒక మంచి సువాసన ఇచ్చేది. What I'm saying is our lives, finally, Lord, why am I doing this Christian life? Why am I walking the narrow way? Why am I doing victory over sin? It's the soothing aroma. Lord, you have to be pleased with my life. కానీ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, ప్రభువా నా జీవితం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? ఈ యొక్క పాపం మీద విజయం కానివ్వండి, త్యాగాలు చేయటం కానివ్వండి, వీటి అంతం ఏంటి అంటే నా జీవితం పట్ల మీరు ఎంతో సంతోషించాలి. That's all. That's all, Lord. There's nothing else in it for me. I am not even in the picture. ప్రభువా ఈ యొక్క జీవితం అంతంలో కూడా నేను అన్నది ఎక్కడ లేను ప్రభువా. కేవలం నా జీవితం పట్ల మీరే సంతోషపడాలి, మీరే ఆనందించాలి. అదే this big I bends and becomes a zero. I becomes a zero. ఇక్కడ ఐ అన్నది, నేను అన్నది అలా వంగి సున్నాగా మారిపోతే, and then in that zero God comes and fills it, or the one comes before and actually gives it meaning. మనం ఆ శూన్య స్థితికి, నేను అన్నది వంగిపోయి శూన్య స్థితికి వచ్చినప్పుడు, ఆ శూన్య స్థితిలోనికి దేవుడు వచ్చి దాన్ని నింపుతారు, లేదా దాని ముందు ఒకటిగా ఆయన కలిసిపోయి ఆ సున్నాకి ఒక విలువనిస్తారు. Otherwise zero has no meaning, but one, that is Jesus, before any of our good work, sacrifice, whatever it is, victory over sin, it has meaning only if Jesus is at the center and it's for his glory. మనం చేసే త్యాగాలు కానివ్వండి, లేదా మన యొక్క జయవంతమైన జీవితం కానివ్వండి, వీటన్నిటికి కూడా మన యొక్క నీతి కార్యాలు కానివ్వండి, యేసు వచ్చి అక్కడ నిల్చొని దానికి విలువ తీసుకురాకపోతే దానికి ఎలాంటి అర్థం లేదు. A recap: everything origin Jesus, God. మన విన్నదంతా కూడా ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. సమస్తం కూడా దేవుని నుండే మొదలవుతుంది. దేవుడే అన్నిటికీ మూల కారణం. God has sacrifices for us. దేవుడు మన పట్ల ఆయన చేసిన త్యాగాలు ఉన్నాయి, బలి అర్పణలు ఉన్నాయి. Harvest is plenty, laborers are few. God has mission fields for us. పంట చాలా విస్తారంగా ఉన్నది, కానీ పనిచేయవారు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు.
సేవ చేసే పనిని ప్రభు మనకి సిద్ధం చేసి ఉన్నారు. May be in our workplace, in our college, in our private life. It may పనిచేసే స్థలం కానివ్వండి, మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కానివ్వండి, రహస్యమైన మన జీవితాల్లో కానివ్వండి, be a simple, a hidden ministry of prayer, of encouragement. We don't know, but the Lord has something specific for you. కానీ ఒక ప్రత్యేకమైన సేవ దేవుడు మీకు కలిగి ఉన్నారు. అది ఒకవేళ రహస్యంగా ప్రార్థన చేసి అందరిని బలపరచడమే కావచ్చు. And it's not your brother, not someone else, but you. ఆ యొక్క ఉద్దేశం ఎవరికో కాదు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, అది నీకే. While we are going down that path, no pride. Lord, it's you. It's you, Lord. It's not me. I'm a mere vessel. I'm a mere channel. ఆ యొక్క మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు ప్రభా నేను కాదు ప్రభా, ఇది కేవలం మీరే. నేను కేవలం మీరు నా ద్వారా చేసే ఒక ఛానల్ గానే ఉన్నాను ప్రభా. I'm a broken vessel. I'm an earthen vessel with light inside. నేను ఈ లోకంలో ఒక పాత్రగా ఉండి, విరగొట్టబడిన పాత్రగా ఉండి, ఆ పాత్రలో ఒక వెలుగుగా ఉన్నాను ప్రభా. నేను అయోగ్యంగా ఉన్నాను. And then we're little careful. Lord, I don't want anything else to come and eat up this sacrifice. I don't want anything else to come in the middle of you and me, Lord. Nothing. తర్వాత ప్రభా నీకు నాకు మధ్య ఏది కూడా రావటం నాకు ఇష్టం లేదు ప్రభా అని మనం జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. And then finally, Lord, this sacrifice has to come off as smoke to you. A smoke, a soothing aroma finally. And then we leave this earth. తర్వాత ప్రభా ఈ త్యాగాలన్నీ కూడా, ఈ బలి అర్పణలన్నీ కూడా మీకు ఉపశమనంగా ఉండే ఒక సువాసనమైన ఒక ధూపంగా మీ వద్దకు రావాలి ప్రభా నా యొక్క జీవిత అంతంలో. As aroma, our whole lives finally. Enoch walked with God and he was not. ఆనుకు దేవునితో నడిచారు, తర్వాత ఆయన కనిపించలేదు. ఒక సువాసనమైన ధూపంలాగా మన జీవితాలు ఉండాలి. Praise the Lord. God bless you all. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుడు అందరిని ఆస్వాదించును గాక.